बेहद की परम महाशांति। बेहद के बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। सबसे पहले हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, बेहद की शक्तियाँ ग्रहण करेंगे, आत्मा में आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे, रचयिता और रचना का कनेक्शन जोड़ेंगे, तब हमारे अंदर पावर आएगी। बेहद की परम महाशांति। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध या संपर्क में आओ, सिर्फ चेकिंग करो कि ये बाप समान है, क्वेश्चन मार्क है। डबल सेवाधारी बनो। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज धारण करो। विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करो। तो सभी बच्चों का क्या है ड्यूटी? पूरा बाप को फॉलो करना। और ज्ञान का सार क्या है? तो सारी पढ़ाई पढ़ी, सारा ज्ञान सुना, बेहद का ज्ञान आज भी सुन रहे हैं, तो उसका सार क्या है? ज्ञान का सार क्या है? जिन्होंने सार जान लिया, उस सार को पकड़ लिया, उनको विस्तार में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान का सार है मेरा बाबा, मेरा बाप। वाणियों के अंदर तो इतनी गहराइयाँ हैं, यथार्थ ज्ञान है। अर्थ का भी अर्थ, अर्थ का भी अर्थ, अर्थ का भी अर्थ। इतना यथार्थ ज्ञान वाणियों के अंदर बताया हुआ है, हद से ज़्यादा। सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स बताते हैं। सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट बताते रहते हैं। सभी पॉइंट का सार है। सभी पॉइंट का सार क्या है? सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि में भी यही और अंत में भी यही। इसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो सेकंड का ज्ञान है। कितना ज्ञान क्या है? सेकंड का। सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास चाहिए। विस्तार जितना बड़ा जो विस्तार है उसको समाने के लिए 1 सेकंड चाहिए। जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो, फिर विस्तार में आना, यह बात भूल जाते हो। भूल तो नहीं जाते हो? सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। जो भी विस्तार किया हुआ दुनिया में, उसकी कोई भी आकर्षण नहीं होगी। सार में आने से जो सार में स्थित होते हैं, उनको कोई भी विस्तार की बात है ना, वो आकर्षण नहीं कर सकती। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। जीवन में हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वे कौन से हैं? मैं और मेरा। मैं आत्मा और मेरा बाप, बेहद के दादाजी। चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में, वे कौन से? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी
सार है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो गया। मेरा बाबा कहा तो बाप की जो भी ज्ञान है, जो भी बाप के पास है, सब मेरा हो गया, सब कुछ मेरा। एक मेरा कहने से, बाप का बनने से, बाप को अपना बनाने से, बाप और आप बनने से, एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा बाबा, इसमें सब कुछ आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो गया तो जय मैं और मेरा। बस दो शब्द को पक्का कर लो, मैं और मेरा। मैं और मेरा कोई नहीं, जो दे और दे के संबंधी है, उनमें से कोई भी मेरा नहीं है। दे और दे के संबंधी को भूल जाना है और क्या याद रखना है? एक बाप मेरा, मैं और मेरा बाप, एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो गया तो जय मैं और मेरा। बस दो शब्द को पक्का कर लो। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है, तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है, मत सहज है। पहले भी ये दो शब्द बोलते थे, अभी भी यही दो शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा, यही पहला पाठ भूल जाते हैं। क्या ये छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है ना? आप तो नॉलेजफुल हो, तो नॉलेजफुल दो शब्द याद न कर सके, यह हो नहीं सकता। यह हो सकता है क्या? इसी दो शब्दों से माया जीत निर्विघ्न मात्र सर्वशक्तिवान बन सकते हो। दो शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में आएगी, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप तो बस एक ही है। एक के आगे माया के हजार रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे माया जीत बन गए हो? क्वेश्चन मार्क है। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, इसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटे, सिर्फ मेरा बाबा, बस एक ही शब्द, फिर इसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते हो और फिर खुद भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो और खुद फिर क्यों भूल जाते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अबूल बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ? सभी की एक ही डेट होगी, अलग अलग होगी क्या? सबकी एक ही डेट है, बेगत के बेगत की, परम 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 महाशांति है, महाशांति, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా సంకల్పం ఏం చెయ్యాలి, ఏం మాట్లాడాలి, కర్మ సంబంధము సంపర్కము ఎలా ఉంచాలో అనేది చెకింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే బాప్ సమానంగా ఒక్కొక్క గుణాన్ని ధారణ చేసి డబుల్ సేవాదారిగా కాగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోను ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఏదైతే పిల్లలు సారాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు, జ్ఞానం యొక్క సారం ఏమిటి? సారము పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా విస్తారం అంతా తెలుసుకోగలుగుతారు. విస్తారంలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. జ్ఞానం యొక్క సారం నేను, నా తండ్రి, బాప్ ఔర్ మై. ఈ మాట అవ్యక్తవాణిలో కూడా చాలా సార్లు వస్తూ ఉంటుంది. ఇవి చాలా గుహ్యమైనటువంటి రహస్యం. యథార్థమైన జ్ఞానము అంటే అర్థం కూడా యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానవాణి లోపల
జ్ఞానము అవ్యక్తవాణి లోపల చెప్పడం జరిగింది. అయితే హద్దులో అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు హద్దులో అర్థం చేసుకుంటారు, బేహద్దులో అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు బేహద్దులో అర్థం చేసుకుంటారు. మనమైతే హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. అందుకని ఏ సంకల్పమైనా చెయ్యండి, ఏం మాట్లాడినా, కర్మ చేసిన సంబంధ సంపర్కంలోకి వస్తూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి. ఇది బాప్ సమానమైనటువంటి సంకల్పమా, కర్మ, సంబంధమా చూసుకోండి. డబుల్ సేవాదారిగా కండి. ఒక్కొక్క గుణాన్ని మీరు ధారణ చేయండి. పవిత్రత యొక్క కిరీటాన్ని ధరించండి. గుణాల యొక్క కిరీటం, పవిత్రత కిరీటం. అప్పుడే మీరు విశ్వ మహారాజుగా అయ్యి సింహాసన అధికారిగా కాగలుగుతారు. ప్రతి విషయంలోనూ, ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ పూర్తిగా బాపుని ఫాలో చేయండి. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. ఏం చేయాలి బేహద్దు పిల్లలు? పూర్తిగా బాపూజీని ఫాలో చేయాలి. జ్ఞానం యొక్క సారాన్ని జీవితంలో ధారణ చేయాలి. ఇంత విద్య మీరు నేర్చుకున్నారు. బేహద్దు విద్య ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి బాపు ద్వారా వింటూనే ఉన్నారు. జ్ఞానం యొక్క సారం ఏంటి? బేహద్దు జ్ఞానం ఈరోజు కూడా మీరు వింటూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ కూడా సారాన్ని జీవితంలో ధారణ చేస్తూ సంపన్న స్వరూపంగా అగుటకే రోజు కూడా భిన్న భిన్న పాయింట్స్ తోటి చెప్పడం జరుగుతుంది అంటున్నారు మా. ఈ పాయింట్స్ యొక్క సారం ఏమిటి? అన్నీ కూడా బిందువులోనే ఇమిడిపోతాయి. సారం అంతా దేంట్లోకి వచ్చేస్తుంది? బిందువు. ఈ యొక్క అభ్యాసం నిరంతరం చేస్తూ ఉండండి. బిందు స్వరూపం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అభ్యాసం నిరంతరం చేస్తూ ఉండండి. ఏ కర్మ చేస్తున్నా కూడా నేను బిందు స్వరూప ఆత్మను, ఆత్మ కర్మేంద్రియాల ద్వారా కర్మ చేయిస్తూ ఉన్నాను అనే మాటను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఇదే ఫస్ట్ పాఠము, ఇదే లాస్ట్ పాఠము. ఫస్ట్ పాఠము సంకల్పంలోకి కాకుండా స్వరూపంలోకి తీసుకురండి. ఆదిలో ఉన్నదే అంతిమంలో కూడా ఆ స్వరూపమే పక్కా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇదే స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ ఉండండి. సెకండ్ జ్ఞానమే మంది. ఒక సెకండ్ జ్ఞానం బాపూజీ చెప్తారు కదా, వ్యక్త్ ఔర్ అవ్యక్త్. ఇది సారవంతమైన జ్ఞానం. విస్తారంలోకి ప్రపంచమంతా చాలా వెళ్ళిపోయింది. జ్ఞానము సెకండ్ జ్ఞాన స్వరూపంగా అవ్వటం, విస్తారాన్ని లోపలికి ఇముడ్చుకొని ఒక్క సెకండ్లో జ్ఞానస్వరూపం యొక్క, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. విస్తారం ఎంత పెద్దగా ఉన్నా ఇముడ్చుకునేది బిందువులోనే, అంటే ఈ యొక్క ఆత్మ లోపలే అంతా ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. ఈ శరీరం యొక్క పవర్ మొత్తం ఆత్మలో ఇమిడిపోతుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పవర్ మొత్తం శివుడు బిందువులో ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి విస్తారంలోకి రావటం సహజమే. సారస్వరూపంలోకి రావటం అంతే సహజంగా అనుభవం అవుతుందా? సారస్వరూపం యొక్క స్థితి విస్తారంలోకి రావటము అంటే చాలా మర్చిపోవటం, సారాన్ని మర్చిపోవటం. అందుకని సారాన్ని మర్చిపోవటం లేదు కదా, విస్తారంలోకి వెళ్ళిపోయి. విస్తారంలోకి రావటము అంటే అనేక రకాల ఆకర్షణలకు వెళ్ళిపోవటం. సార రూపంలోకి రావటం అంటే ఆకర్షణ లేకుండా బిందువు అయిపోవటం. విస్తారం ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వారందరూ కూడా మరి ఏదో ఒక దాంట్లో ఇరుక్కున్నారు. అందుకనే ప్రపంచం మొత్తం ఆకర్షణలకు వశమైపోయింది. సారంలోకి రావటము అంటేనే సారస్వరూపంగా అగుట, బిందు స్థితిలో ఉండటం, బీజరూపి స్థితిలో ఉండటం. ఇక విస్తారం అన్న మాటే ఉండదు, ఆకర్షణ అనేది కూడా ఉండదు. విస్తారం చూస్తూ చూస్తూ, వింటూ వింటూ, వర్ణన చేస్తూ చేస్తూ, అనుభవం చేసుకుంటూ, పూర్తిగా ఆటను ఆడుతూ ఎక్కువగా దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అన్నిటినీ మర్చిపోయి
సార రూపంలో ఆత్మస్వరూపంలోకి రావాలి. జీవితంలో ప్రతి కర్మలో కూడా రెండే రెండు మాటల్ని సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఈ రెండు మాటలే వస్తూ ఉంటాయి. ఏంటది? జ్ఞానము, అజ్ఞానము. వస్తే జ్ఞానంలో కన్నా రండి, లేకపోతే అజ్ఞానంలో అన్నా ఉండండి. ఎందుకని? జ్ఞానము అజ్ఞానము అంటే మై ఔర్ మేరా. మై నేను ఆత్మను, మేరా బాప్ నేను ఆత్మను, నా తండ్రి పరమాత్మ, బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ. ఇదే జ్ఞానం యొక్క సారం. మరి అజ్ఞానంలోకి వెళ్తే దేహము, దేహ సంబంధాలు, కుటుంబము, విస్తారం, ప్రపంచం మొత్తం వస్తుంది. అజ్ఞానంలో కూడా మై ఔర్ మేరా ఉన్నది, నేను నాది అనేది కూడా ఉంది. ఈ రెండు మాటలు జ్ఞానం యొక్క సారము, ఈ రెండు మాటలు అజ్ఞానంలో కూడా ఉన్నది. అయితే జ్ఞానంలో నేను శ్రేష్టమైన ఆత్మను, నా తండ్రి శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామవాసి, నేను బేహద్ బాపుకి వారసుణ్ణి అని అనుకుంటూ ఉంటే బాపు దగ్గర ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో అదంతా కూడా మీ లోపలికి వచ్చేస్తుందో అది మీదైపోతుంది. అదంతా మీదే. అప్పుడేమంటాం? మేరా మేరా జ్ఞాన్ అన్నీ మీదైపోతాయి. ఒక్క నాది అనటంతో బాపు నీ వాడైపోతారు. బాపు పిల్లలుగా అయిపోతూ ఉన్నాం. బాపుని తన సొంతం తయారు చేసుకోవటంతో ఏక్ బాపు దూజా నా కోయి అనగా ఒక్కడే తండ్రి, ఇంకెవ్వరూ లేరు అనే స్టేజ్కి వస్తే అన్నీ ఇందుట్లోనే ఇమిడిపోతూ ఉంటాయి. మేరా బాప్ అంటేనే నేను వారసుడిని అయిపోయాను అని. ఇదే మై ఔర్ మేరా, నాది నేను. ఈ రెండు మాటల్ని పక్కా చేసుకోండి. ఇంకా దేనిలో కూడా మై ఔర్ మేరా అనేది ఉండకూడదు. దేహము, దేహ సంబంధీకులు, దీనిలో మేరా మేరా అనకండి. నాది, నా వాళ్ళు, నా వాళ్ళు, నా వాళ్ళు, నా వాళ్ళు అనకండి. దేహము, దేహ సంబంధాలని మర్చిపోయి దేన్ని జ్ఞాపకం చేయాలి? ఏక్ బాప్ నావాడు, నేను నా బాప్. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. దీంట్లోనే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. నా బాప్ అంటేనే వారసులు. ఈ రెండు మాటల్ని పక్కా చేసుకోండి. బాప్ నావాడు అంటే మేరా బాప్ అంటంతో అన్ని రకాలుగా శక్తులు, ప్రాప్తులు, గుణాలు, జ్ఞానము మొత్తం మీ లోపలికి ఇమిడిపోతాయి. ఈ రెండు మాటల్ని స్మృతిలోకి తీసుకురావటం కష్టమా, తేలిక? ఫస్ట్ ఈ రెండు మాటల్ని ఆలోచించుకోండి. ఇప్పుడు కూడా రెండే మాటలు నేను చెప్తున్నా. అంతకుముందు కూడా ఈ రెండు మాటల్లోనే మీరున్నారు, కానీ అజ్ఞానంలో. ఇప్పుడు జ్ఞానంలో నేను నాది అనేది తెలుసుకుంటే ఎంత తేడా ఉందో మీకే అర్థమవుతుంది. ఈ యొక్క ఫస్ట్ పాఠాన్ని మర్చిపోయారు. చిన్న పిల్లలు కూడా స్మృతి ఉంచుకుంటారే. మీరు ఎంత పెద్ద నాలెడ్జ్ఫుల్ ఆత్మలు, ఈ నాలెడ్జ్ఫుల్ శబ్దాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఇది స్వతంత్రం తయారుగా అయ్యేది. ఈ రెండు మాటల్ని మాయా జీత్ నిర్విఘ్నంగా మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా తయారు చేస్తుంది. ఈ రెండు మాటలు మర్చిపోతారో మాయ యొక్క 1000 రూపాల్లో పలకి మీరు ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. మాయ 1000 రూపాల్లో, లక్షల రూపాల్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక రూపంలోకి వస్తే రేపు ఇంకో రూపంలో వస్తుంది, తర్వాత మూడో రూపంలో వస్తుంది. ఇక మాయ యొక్క నాది నాది అనేది చాలా ఇంత పొడుగు గీతల్లాగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది. ఇంత సాగిపోతూ ఉంటుంది. నాకు ఒక్కడే బాప్, ఇంకెవరూ లేరు అనుకుంటే ఇంకా క్యూ లేదు, పొడవు లేదు. మాయ 1000 రూపాలు కూడా సమాప్తం అవుతాయి. ఎన్ని రూపాల్లో మాయ వచ్చినా సమాప్తం అవ్వటమే. మాయ జీతుగా అయిపోతారు. మాయకు విడాకులు ఇచ్చేసేయండి. విడాకులు ఇవ్వటానికి టైం పడుతుందా ఏంటి? సెకండ్లో ఇచ్చేసేయండి. ఎన్నో సంవత్సరాలు సాగదీయకండి. ఎందుకంటే చోడోతో చూటే, మీరు వదిలేస్తే
అవి తప్పకుండా వదిలిపోతాయి. కేవలం బాపు నావాడు అనుకుంటే, ఒకే ఒక్క శబ్దాన్ని మీరు స్మృతిలో ఉంచుకుంటే అన్నిట్లో కూడా ఇదే వస్తూ ఉంది. బాపు మాటి మాటికి కూడా ఈ పాఠాన్ని చదివిస్తూనే ఉన్నారు. ఇతరులకు కూడా మీరు చదివించండి. ఇతరులకు చదివిస్తుంటారు, ఇతరులకు చెప్తుంటారు, కానీ స్వయం మీరు మర్చిపోతున్నారు. ఇతరులకు చెప్తారు, స్మృతి చేయండి, జ్ఞాపకం చేయండి, యోగం చేయండి, స్వయం మీరు మర్చిపోతూ ఉన్నారు. ఏ డేటు ఫిక్స్ చేసుకోండి. మీరు మర్చిపోకుండా స్థిరంగా ఉండండి. అన్నిటినీ, స్థూలమైన వాటిని, సంబంధాలను, దేహాన్ని మర్చిపోండి. ఒక్క బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. అప్పుడు మై ఔర్ మేరా ఇదే పక్కాగా అయిపోతుంది. ఇదే డేట్ మీరు పక్కా చేసుకోండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరమ శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. 2 నిమిషాలు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. మీరు విన్నదంతా కూడా స్మృతిలో పెట్టుకొని ఏక్ బాప్ దుజానా కోయి అనేటువంటి స్టేజ్లోకి వస్తూ ఉంటే బాపు దగ్గర నుంచి శక్తులు మీ దగ్గరికి వస్తాయి, మీ ఆత్మ లోపలికి. ఇదే ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్, రచయిత మరియు రచన యొక్క కనెక్షన్. దీని లోపలే పవర్ ఉంది. నేను బేహద్ దాదాజీ యొక్క సంతానమును. నేను బేహద్ పరంపిత యొక్క వారసుణ్ణి. నేను ఆత్మ, నా తండ్రి పరమాత్మ. నేను స్థూలమైనవి అన్నీ మర్చిపోయి బేహద్ బాపుని స్మృతి చేస్తూ, బేహద్కే బేహద్ పరంధామంలోని బేహద్ పవర్ని, బాపు దగ్గర ఉన్న అలౌకిక బేహద్ శక్తులను నా లోపల ధారణ చేస్తూ ఉన్నా. నా ఆత్మలో పవర్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఏక్ బాప్ దూజానా కోయి, ఏక్ బాప్ దూజానా కోయి. ఈ యొక్క సార రూపంలో, బిందు స్వరూపంలో నేను స్థిరంగా ఉన్నాను. పరం 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है.